ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи тилиётии ахборро мустақиман манзури шумо менамоем аз телевизиони Тоҷикистон. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рамзи соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллиро тасдиқ намуданд. Рамз дар шакли мудаввар таҳия шуда, давродаври он ба забони тоҷикӣ соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ 2026 навишта шудааст. дар ин рамз офтоб, кӯҳҳою қуллаҳои барфпӯш ва домани сабзи замин баёнгари кишвари кӯҳистону офтобӣ ва табиати биҳиштосои Тоҷикистон, инъикоси ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба об ва ҳифзи пиряхҳо, биноҳои зебову нақбу роҳҳо нишона аз созандагиву ободонӣ ва сарбанду хатҳои барқӣ ибрози нурафофарӣ аст. бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, парчам ва манораи боҳашамати истиқлол, рамзи пойдории миллату давлат ва китоби кушода, нишонаи донишу маърифат ва таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ мебошанд. вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва воситаҳои ахбори омма метавонанд аз рамзи тасдиқшуда васеъ истифода намоянд. 4 май таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шӯрои амният, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи шӯрои амнияти кишвар баргузор гардид. дар ҷаласа, ки бо иштироки аъзои шӯрои амният, раиси маҷлиси миллӣ, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, роҳбарони сохторҳои қудратию низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баргузор гардид, масоили вобаста ба бартарафсозии паёмадҳои офатҳои табиӣ, рафти даъвати баҳорӣ ба хизмати ҳарбӣ, риояи тартиботи ҳуқуқӣ ва оинномаҳои низомӣ дар ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ ва дигар воҳидҳои ҳарбӣ, идомаи бомароми сохтмони биною иншооти зарурӣ дар сарҳадот, таҳкими ҳифзи сарҳади давлатӣ ва таъмини амну субот дар ҷомеа баррасӣ шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузориши роҳбарони масъулро доир ба ин ва дигар масоили ҳалталаб шунида, барои бартараф намудани мушкилу камбудиҳои мавҷуда дар назди сохторҳои дахлдор вазифаҳои мушаххас гузоштанд. бинандагони гиромӣ, тавре ки огаҳӣ доред, дар натиҷаи боришот дар шаҳри Кӯлоб обхезӣ ва сел ба қайд гирифта шуд. дар натиҷаи ин офати табиӣ як қатор манзилҳои зист ва инфрасохтори ёрирасон зарар дид. имрӯзҳо тадбирандешиҳо дар самти бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ идома дорад. дар ҳамин замина, дар доираи сиёсати инсонпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба нафарони зарардида кӯмакҳои моддӣ аз қабили маводҳои ғизоӣ, сару либос ва хаймаҳо дастрас гардиданд. гузориши навбатӣ дар ҳамин мавзӯъ таҳия шудааст. дар шаҳри Кӯлоб дар натиҷаи рух додани офати табиӣ, ки боиси обхезӣ ва омадани сел гардид, як қатор манзилҳои истиқоматӣ ва инфрасохтори ёрирасон зарар диданд. бо мақсади дастгирии саривақтӣ ва беҳтар намудани шароити зиндагии аҳолии осебдида, дар доираи сиёсати иҷтимоӣ ва инсонпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тадбирҳои фаврӣ андешида шуда, бо таъсиси комиссия ва ситодҳо рафти бартарафкунии офатҳои табиӣ идома доранд. дар доираи тадбирандешиҳо ҳамзамон ба оилаҳои зарардида кӯмакҳои моддӣ ба миқдори назаррас дастрас карда шуданд. аз ҷумла ба аҳолии зарардида ҷиҳати таъмини эҳтиёҷоти аввалия 230 тонна орд, 10 тонна шакар, 10 тонна макарон, 6,5 тонна биринҷ ва 6500 литр равғани растанӣ тақсим карда шуд. ҳамзамон барои фароҳам овардани шароити муваққатии зист, 3 ошхонаи саҳроӣ, 10 кат ва лавозимоти хоб, 350 хайма, 900 қолин, беш аз 1000 маҷмӯи либос ва пойафзоли кӯдакона дастрас гардид. илова бар ин, ҷиҳати барқарорсозии инфрасохтор ва шароити зиндагии аҳолӣ, дастгоҳҳои таъминкунандаи об, садҳо метри мукааб тахта ва 60 тонна сӯзишвории дизелӣ расонида шуд. ҳамчунин
ҳамчунин ба оилаҳо асбобу анҷоми рӯзгордорӣ ва масъолаи сохтмонӣ барои барқарор намудани манзилҳои истиқоматӣ расонида шуданд. бо супориши пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, комиссияи давлатии рафъи офатҳои табиӣ ба шаҳри Кӯлоб ҳозир гардида, дар якҷоягӣ кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии давлатии шаҳри Кӯлоб ба роҳи муайян намудани хисороти расида дар аҳолии шаҳри Кӯлоб ба кор шурӯъ намуданд. чӣ тавре ки мо шоҳид ҳастем, аз рӯзи аввали расидани хисорот дар натиҷаи офати табиӣ, пешвои муаззами миллат ба шаҳру Кӯлоб таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, дар як маврид барои дастгирии мардуми аз офати табиӣ зарардида кӯмакҳои аз қабили маводи сохтмонӣ, маводи ғизоӣ, маводи рӯзғор ва дигар ашёи рӯзғорро сари вақт дастрас намуда, ба аҳолии зарардида комиссияи давлатӣ тақсимоти онро шурӯъ намудааст. Аз фурсати муносиб истифода бурда, миннатдоргии мардуми Кӯлоби Бостониро ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки дар рӯзҳои вазмини ба сари онҳо омада пешвои муаззами миллат бо онҳо ва зери таваҷҷӯҳи хосаи пешвои муаззами миллат қарор дорад. қобили зикр аст, ки чунин ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбарияти давлат нисбат ба аҳолӣ, махсусан дар ҳолатҳои душвор, бозгӯи амалишавии самараноки сиёсати иҷтимоии давлат мебошад. сокинони аз офати табиӣ зарардидаи шаҳри Кӯлоб ин дастгириҳоро бо хушнудӣ истиқбол намуданд. дар бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ сохторҳои дахлдор бо ҳамоҳангии комил фаъолият намуда, тадбирҳои заруриро амалӣ карда истодаанд. ин ҳамбастагӣ ва дастгирии ҳамдигар нишонаи сатҳи баланди ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ дар ҷомеа мебошад. дар маҷмӯъ расонидани кӯмакҳои башардӯстона ба аҳолии зарардида аз офатҳои табиӣ дар шаҳри Кӯлоб боз як намунаи равшани сиёсати инсонпарварона ва ғамхоронаи давлат буда, барои барқарорсозии ҳарчи зудтари шароити мӯътадили зиндагии шаҳрвандон заминаи мусоид фароҳам меорад. имсол сокинони ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон солгарди навбатии истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои назаррас истиқбол мегиранд. ҳоло дар марказ ва деҳоти ноҳия баробари бунёди бинову иншооти таъиноти гуногун ҳамзамон зиёда аз 10 километр роҳ аз маркази ноҳия то деҳаи Бунай навсозӣ мешавад. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. бо иқдоми неку созандаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар заминаи сиёсати созандаву бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои охир дар ҳамаи гӯшаву канори кишвар корҳои азими ободониву созандагӣ амалӣ гардида истоданд. дар меҳвари ин сиёсати созанда пеш аз ҳама беҳбуд бахшидани сатҳи зиндагии мардум, таъмини шароити мусоиди иқтисодиву иҷтимоӣ ва фароҳамсозии имкониятҳои нав барои рушди минтақаҳои дурдаст арзёбӣ карда мешавад. аз ҷумла дар ноҳияи Ванҷ бо дастури ҳидоятҳои хиратмандонаи пешвои миллат тадбирҳои муҳими бунёдӣ рӯи даст гирифта шуданд. яке аз ин иқдомҳои муҳим сохтмон ва мунфашкунии роҳ аз маркази ноҳияи Ванҷ то охирин деҳаи Бунай мебошад. айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар ин масири роҳ бо сату сифати баланд ва суръати назаррас идома дошта, 90% корҳои заминӣ пурра ба анҷом расонида шуда, ба рафтуомади бемамонияти воситаи нақлиёт ва ҳаракати онҳо дар ин масири роҳ мусоидати хуб дорад. дар ҷамоати деҳоти ноҳияи Ванҷ корҳои тахту ҳамвори роҳ идома ёфта, 10 техникаи роҳсозӣ дар сохтмони бо сифати роҳ сафарбар гардиданд. ба ҳолати имрӯза дар деҳаҳои Бунай, ҷангали Зуго, Бовид ва Рохарф қубурҳои обгузар гузошта шуда, ҳудуди роҳ кушоду васеъ карда шудааст. сохтмони роҳ дар деҳоти ноҳияи Ванҷ як лоиҳаи муқаррарии инфраструктурӣ набуда, он аҳамияти ҳаётан муҳими иҷтимоиву иқтисодӣ дошта, баъри беҳтар гардидани роҳҳо, пулҳои мошингузар ва рафту омад байни ҷамоату маркази ноҳияро осон менамояд. ғамхориҳои пешвои миллат дар самти роҳсозӣ на танҳо ба беҳбудии зиндагии мардум, балки як қисми муҳими стратегияи рушди мунтазами тамоми манотиқи ҷумҳурӣ ба шумор меравад. зеро роҳҳои босифат омили асосии пайванди устувори минтақаҳои дурдаст бо маркази вилоят ва кишвари маҳбубамон Тоҷикистони соҳиб истиқлол мебошад, ки ин таваҷҷӯҳу ғамхориҳои беназири сарвари давлатро сокинони сарбаланди ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо сарбаландӣ истиқбол менамоянд. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ванҷ ҷамоати деҳоти ҷовидон корҳои ободониву созандагӣ бо вусъат идома дорад. мо аз ғамхориҳои пешвои муаззами миллат ки дар ноҳияи мо чунин пешвоиҳо ва созандагиҳо
است. ساختمانچیان عین زمان در هر مسیری راه به بود تخت و هموار مشغول بوده. این اقدام را از سیاست سازنده و کرونای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت بهبودی روزگار ارزیابی و سهمگذاری خود را در ساخت این محلی داشته مهم عنوان می نمایند. طبق همه‌جانبی ناحیه بزرگ ولایت مختار کوهستانی بدخشان قدم به قدم به هدف‌های استراتژیکی خود از جمله برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی، تامین استقلالیت کامل انرژتیکی، رسیدن به امنیت عضوقواری و بلند برداشتن سطح زندگی مردم نگرانیده می شود. با مساعد آمدن هوا خواجگیداران ناحیه شهری توس تا امروز میدان 280 گکتار کارتوشکا کیش نمودند. حالا در همه خواجگی‌های دهقانی ناحیه زراعت تکنیکی نمای خوب دارد. گزارش همکاران ما در این خصوص تهیه شده است. از میدان 8041 گکتار زمین‌های کورم ناحیه شهر توس 280 گکتار آن را کشت کارتوشکا تشکیل می‌دهد که کشاورزان و خواجگیداران همساله با نظرداشت طلبات اهالی با این نوع سبزوات میدان کشت آن را وسیع می‌نمایند. اهل زحمت این منطقه دوردست ولایت ختلان در سمت کشت و پرورش زراعت و سبزوات گوناگون کشاورزی تجربه بلند داشته با استفاده از راه و اصول‌های کشت و پرورش و با کار بردن توصیه‌های مفید متخصصان ساحه در استحصال مواد غذایی و تامین امنیت عضوقواری مملکت سهم مناسب می‌گذارند. همگی 2 گکتار خواجگی دهخانه دارم. از آن جمله 2 گکتار 60 سوتا کارتوشکا کاریدگیم. خب 1 گکتار پخته کاریدگیم، 40 سوتا رشقه کاریدگیم. کارتوشکا امسال به حد خوبه. به نظر دیگه سالو امسال سالقین آمد، سال کارتوشکا خوبه امسال. دهم میده میکنیم تا دهم ماوری کرده داشته دویم حاصله میکاریم. یک نفر زمین ثمرانه برای بهتر چقدر میکنه شاید میشد. جماعت دهات دارانی ناحیه جماعت‌های پیشقدم سمت پیشبرد خواجگیداری محسوب یافته ساکنانش هر قطعه زمینی در اختیار داشته را ثمرناک و عاقلانه به کار میبرند. همین است که سال از سال در نتیجه مهنت پرثمر به گرفتن حاصل دلخواهی محصولات خوشصفت نائل میگردند. 10895 گکتار زمین کورم داشتیم. کارتوشکا 81 گکتار ما نقشه داشتیم. 90% کارتوشکا را اجرا ماه مای نصیب باشد کارتوشکا پیاز جمع‌آوری میکنند. خیلی دیده استودتون زمین ها را ثمرناک استفاده برده زندگیش پیش برده استوده است. از هر یک گکتار 70-80 سنت حاصل گرفته استوده است. هر یک تاکید راهبر دولت جهت مقصدناک استفاده قطعه‌های کورم ساکنان ناحیه شهر توس را روح بلند نموده آن همه میدان کورم در ناحیه در همه فصل سال سبز و سرحاصل بوده پایبند کشت و کار قرار داده میشوند. استفاده اصولهای پیشرفته کار خواجگیداری، اجرای سریوقتی قاعده‌های آگروتکنیکی و اقلیم به کشت و پرورش مطابق کشاورزان ناحیه را به گرفتن حاصل فراوان محصولات نائل گردانیده است. در همین شب و روز خواجگیداران با مقصد جمع‌آوری سریوقتی حاصل رسیده و تامین امنیت عضوقواری ساکنان از همه امکانات وسیع استفاده برده تلاش نموده ایستادند. نیمه ماه می کارتوشکا را نیز جمع‌آوری کرده در اجرای دورنمایی در نقشه بوده موفق گردند. شاهزاده سمندر موسی نور محمد ناحیه توس. در منطقه رشت موسم کشت کارتوشکا آغاز گردید. طبق ناحیه‌های منطقه رشت در میدان زیاده از 7000 گکتار کارتوشکا کشت کرده می شود. گزارش ایدیگولی محمود. کاری ساحه اقتصادیات تامین کننده بازار جمهوری با محصولات خوشصفت به شما رفته. در این جهت حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه‌های زیادی را عملی کرده ایستاده است. سیاح‌های محصولات افزوده، حق‌های امنیت عضوقواری، غذای خوشصفت برای مردم کشورمان تامین کرده شود. در روند تغییریابی اقلیم و طلبات اقتصاد بازارگانی زحمت خواجگی‌های کارتوشکا کار در همکاری با عالمان ساحه از پیشرفت علم و تکنیک برخوردار شده. دوره به دوره با افزایش میدان کشت و استحصال محصولات کشاورزی تا به تجهیزات اهالی و تامین بازارهای کشورمان باز هم بهتر گردد. از حساب ذخیره تخم صفت محصولات کشتی نانی بازار رو رسانیدند. جمله در
نورآباد با مقصد رشد ساحه کشاورزی زمینه‌های بیکار خوابیده، افزایش تخم‌های کارتون، جلب با جای کار دائمی در این زمینه، نائل شدن به استحصال محصولات خوش‌صفت برای تامین سبد استعمالی و بازارهای کشورمان، نقشه‌های مکمل و آینده‌ساز عملی شده ایستاده است تا در آینده از این حساب برای مساحت کارتاشکا زمینه ماد گذاشت. در موضع سریقاش بر طبیعی 2 سال پیش کانال و پایگاه آبکشی خراب و بلنگار شده بود. اینک برای برقرار نمودن کانال و پایگاه از حساب اگنتی بیداشتین و آبیاری نزد جمهوری پایگاه بنیاد ایستاده است. علاقه ساختمان پایگاه یکم برای آبیاری 65,000 انجام یافته. کارگاه سازندگی در پایگاه دوم تا موسم با رسد این وسیع 100 زمین یاری می شود. با فعالیت آغاز نمودن 2 پایگاه آبکشی در مخاش باعث آن می گردد تا مشکلات جای داشت برطرف گردیده مساحت کشت کارتاشکا باز هم افزاید. در تاجیکستان با مساعد آمدن باد و هوا امکان است که از زمین‌های آبی و لعلی خوبی سبزوات را به دست آورد. آمار مقایسوی نشان می‌دهد که کشاورزان با از تجربه و انتخاب‌های خشک گرفتن حاصل بلند غله‌دانگی‌ها موفق شدند. لاله بحرالدین‌زاده گزارش می‌دهد در این خصوص. طبق معلومات وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان، همساله 55% مساحت غله‌دانگی را در جمهوری نوهای منطقه باب شده اولیمون تشکیل می‌دهند. از این و دیگر نوهای وارداتی بلند حاصل نشان دهنده این بخش کشاورزی تمایل افزایش دارد. سال غله‌دانگی‌ها در سالهای 1991-2025 در جمهوری تاجیکستان، سال 1991 291,955 تonna، سال 2010 1,261,059 تonna، سال 2015 1,392,055 سال 2020 1,562,109 تonna و سال 2025 1,740,539 تonna. حاصلناکی زیاد شده ایستاده است. اگر ما سالهای 1992 اگر بیاریم همگی در اطراف 280,000 حاضر در اطراف 1,700,000 1,800,000 تonna غله استفاده کردیم که نسبت به همون سالها زیاده از 6 مراتبه حاصل استفاده غله‌دانگی جمله شده است. در جمهوری تاجیکستان در بین زراعت‌های غله‌دانگی با میدان کشت و حاصل در جای اول در حال کافی بودن نمی و استفاده درست نوری‌ها خوب سبزیده حاصل بلند می‌دهد. دوامناکی دوره نشأ و نمای گندم وابسته به نوع، مهلت کشت و اگرتکنیکای پرورش از 180 تا 240 روز است. از این لحاظ امکان است بعد از جمع‌آوری حاصل دومی دان گرفته شود. بغیر از مکمل گردانی تکنولوژی پرورش، این گرفتن 2 حاصل دان از هر 1 هکتار. البته همه امکانات ها هست، خصوصا در مثلا نوری روشنایی، آفتاب، مثلا آب، همه چیز با مقدار ضروری هست. وقتی که ما از 1 هکتار 2 حاصل میگیریم، البته در این وقت ما میتوانیم از هر 1 هکتار زمین‌های آبی از 2 حاصل نه کمتر از 130 تا 150 سنتر حاصل دان غله‌دانگی را به دست میاریم. جاری نمودن تجربه معاصر، کارکرد با صفت خاک، استفاده تکنیکای طبق تعیینات پیش بینی شده، انتخاب تخمی‌های به اقلیم محل مطابق، فراهم آوردن شرایط و رعایت دیگر چاره‌بینی‌های پیش بینی شده امکان داد که در دوران استقلال دولتی حجم استحصال محصولات کشاورزی افزایش یابد. ولایت سوخ که دارای ذخیره‌های بوی طبیعی، زمین‌های حاصلخیز، صنعت پیشرفته و فضای مساعد برای صاحبکاری و سرمایه‌گذاری میباشد، به یکی از منطقه‌های کلیدی صادرات کننده مال و محصولات تاجیکستان تبدیل یافته است. در گروه مال و محصولات صادرات شونده، کنسرو میوه و سبزیجات، میوه خشک و بند و بست شده داخل می‌شود. اینک در سال روان مرحله نوی صادرات محصولات کشاورزی
از قبیل میوه و سبزیجات بروقتی هم آغاز گردید. گزارش عبدالوهاب عبدالستار همکاری ما. در ولایت سوخت مرحله نوی صادرات محصولات کشاورزی از قبیل میوه و سبزیجات بروقتی آغاز گردید. جهت تقویت این روند در منطقه شفت راه آهن ناحیه جبار رسولوف 9 مرکز صادرات محصولات کشاورزی تشکیل گردیده است و همه روزه از اینجا به خارج مملکت طریق راه آهن و ماشین‌های کلان حجم پیاز بروقتی انتقال داده می شود. برای اجرای کارها به مانند سرکونی، بندوبست محصولات و پر کردن واگن و واسطه‌های نقلیات شماره زیادی ساکنان ناحیه با شغل و معاش خوب تامین گردیده برای صاحبکاران و تاجران شرایط مساعد فراهم آورده شده است. صادرات پیاز بروقتی از این منطقه اساساً از 20 اپریل آغاز گردیده با تاکید صاحبکاران روز تا روز طلبات به پیاز و دیگر نمود محصولات کشاورزی تاجیکستان در خارج مملکت زیاد می‌گردد. با تاکید کشاورزان و صاحبکاران امسال حاصل پیاز فراوان است و طلبگاران این نمود محصولات در خارج مملکت نیز زیاد می باشد. طبق معلومات در دوام 15 روز اخیر تنها از منطقه گمرک در ناحیه جبار رسولوف به خارج مملکت زیاده از 1.5 تن پیاز بروقتی صادرات کرده شده است. در حال حاضر پیاز بروقتی برای صادرات به خارج کشور از ولایت ختلان آورده می شود. از ولایت ختلان آورده در ناحیه جبار رسول تیار میکنیم. در همینجا پیاز قاق میکنیم، بند و بست میشود. در همینجا 2000-1500 آدم کار میکنن هر سال. تا 2 ماه 3 ماه صاحب جای کار میشن. هزار رحمت به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که همین شرایط رو به ما فراهم آورده است. بسیار دستگیری میکنن برای صاحب کاران. عموما ما پیاز رو به فدراسیون روسیه صادرات میکنیم به شهرهای مسکو، سنت پترزبورگ، نوسیبیرسک، یکاترینبورگ و غیره ها. ما امسال کوشش میکنیم که صادرات پیاز را باز هم از سالهای گذشته بسیارتر کنیم. در این شب و روز که صاحبکاران حجم صادرات پیاز بروقتی را به خارج مملکت زیاد می‌نمایند، از پیشنهاد امتیاز و سبکی‌ها خوشنود بوده تلاش به آن دارند که محصولات جمع‌آوری شده تلف نیابد و در وقت معین شده به خریداران برون مرزی دسترس کرده شود. جهت به مشکلی صادرات نمودن محصولات کشاورزی ستاد عمل نموده از جانب نمایندگان اگنتی صادرات و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت در اساس طلبات بازار به صاحبکاران و تاجران و در مجموع انتقال دهندگان بار دستور و مصلحت‌های مفید داده می شود. برای انتقال سریع پیاز از جمله جهت به رسمیت دراری محصولات صادرات شونده سهم کارمندان منطقوی گمرک در ناحیه جبار رسولوف نظررس است. طلبات در خارج کشور با پیاز ما زیاد است، زیرا پیاز تاجیکستان صفت خوب دارد. برای صاحبکاران حاضر شرایط بسیار مهیا است. کارگرها هم کار کرده ایستادند. در ناحیه جبار رسولوف همه شرایط هایی که در نوع انبار جای کرده شده است آورده ما پیاز را بندوبست کرده صادرات کرده ایستادیم. امروزها گیلاس و دیگر نمود سبزیجات نیز از ولایت سوخت به خارج کشور صادرات کرده می شود. در ولایت سوخت در دوام 4 ماه سپری سال روان همزمان حجم صادرات میوه خشک، آبهای رنگی تشنه‌شکن، افشوره مربا و دیگر نمود کنسرو و میوه و سبزیجات نیز افزایش یافته است. امروزها در مجموع از ولایت سوخت به زیاده از 30 دولت دنیا مال و محصولات صادرات کرده می شود. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ولایت سوخت، اخبار. بیننده های عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. ما شما رو با خبر و گزارش‌های تازه از حیات امروز جمهوری و خارج مملکت در نشرهای من بعدی برنامه‌های اخبار آشنا می‌سازیم. سلامت باشید.